हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल वसाणी सर केमिस्ट्री। सौथी पहला तो मारी चैनल ने सब्सक्राइब न करी हो तो सब्सक्राइब करी देशो तथा बाजू में आपेला बेल आइकन ने दबाववानुं पण भूलशो नहीं। आपणे आ चेप्टर में लास्ट लेक्चर में घन पदार्थना मुख्य बे प्रकारों भण्या था, स्फटिकमय घन पदार्थ अने अस्फटिकमय घन पदार्थ। एमां सिंपल बंने वच्चेनो तफात कीधो तो कि स्फटिकमय घन पदार्थ में घटक कणोनी गोठवणी लांबा गाळे नियमित होय अने अस्फटिकमय घन पदार्थ में घटक कणोनी गोठवणी लांबा गाळे नियमित होती नथी, अनियमित होय। तो आपणे ए बंने प्रकार भण्या था, एनी लाक्षणिकताओ भण्या था। आजे बंने वच्चेनो तफावत आपणे भणीशुं। सहेलो छे એટલા માટે મેં અગાઉથી લખી રાખ્યો છે। તફાવત આપો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ અને અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ। 2 ગુણમાં પણ પૂછી શકે, 3 ગુણમાં પણ પૂછી શકે અને 4 ગુણમાં પણ પૂછી શકે। ચલો સૌથી પહેલા તો આકારની વાત કરીએ। અહીંયા મેં ગુણધર્મો લખ્યા છે, એના વિશેના મુદ્દા જોઈએ। પહેલા તો બંનેનો આકાર। तो आपणे अगाउना लेक्चर में भणी गया स्फटिकमय घन पदार्थना घटक कणों नियमित गोठवायेला होय। नियमित गोठवायेला एटले बधाने जोड़ी एटले नियमित आकार बने। अस्फटिकमय घन पदार्थना घटक कणों अनियमित गोठवायेला होय एटले एने जोड़ो तो नियमित आकार बने नहीं। एटले आकारनी अंदर आवशे के स्फटिकमय घन पदार्थ ए चोक्कस भौमितिक आकार धरावे, ज्यारे आ अनियमित आकार धरावे। चलो बीजो गुणधर्म गलन बिंदु। आपणे भणी गया है स्फटिकमय घन पदार्थ ने गरम करो तो ये पेला नरम नहीं पड़े, सखत नो सखत ज रहेशे। जेवो कोई निश्चित तापमाने पहोंचे, एना गलन बिंदुए पहोंचे एटले तरत ज एक ज झटकामां पीगળી जशे। एटले कोई निश्चित तापमाने ते पीगळे, वच्चे क्यांय नरम पण ना बने। એટલે કોઈ નિશ્ચિત તાપમાને પીગળે એટલે તેનું ગલન બિંદુ નિશ્ચિત હોય। જ્યારે અસ્ફટિકમય પદાર્થ દાખલા તરીકે રબર કે પ્લાસ્ટિકને આપણે ગરમ કરીએ તે તાત્કાલિક નહીં પીગળે, પહેલાં ધીમે 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 નરમ બનશે, નરમ બનશે, નરમ બનશે, ઘટ્ટ પ્રવાહી બનશે, ઘટ્ટ પ્રવાહી બનશે, પછી પીગળશે। એટલે તાપમાન કોઈ નિશ્ચિત તાપમાને ના પીગળે, તાપમાનના ગાળામાં પીગળે એટલે તેનું ગલન બિંદુ અનિશ્ચિત હોય છે। चलो तीजो चीराड़नो गुणधर्म। चीराड़नो गुणधर्म, चीराड़ एटले एनी कोई व्याख्या ना होय। समझो चीराड़नो गुणधर्म कोने कहेवाय। धारो के हूँ कोई स्फटिकमय घन पदार्थ लઉં છું। दाखला तरीके मैं आ कोई स्फटिकमय घन पदार्थ लीधो। हवे एने तीक्ष्ण धारवाळा हथियार वडे, साधन वडे हूँ एने कापूं छुं। कापीने 2 टुकड़ा करी नाख्या। 2 टुकड़ा कर्या पछी अहींया तमे विचारो, अहींयाथी मैं आम काप्यो होय अने आम 2 टुकड़ा करी नाख्या तो अहींया मने नवी सपाटी मळे। तो हवे बराबर समझो चीराड़नो गुणधर्म के स्फटिकमय घन पदार्थ छे एने तीक्ष्ण हथियार वडे, तीक्ष्ण साधन वडे आपणे कापीए अने आपणने जे नवी सपाटी मळे ए नवी सपाटीमां परमाणुओनी गोठवणी ए तेनी जे जूनी सपाटीओ हती एमां रहेली परमाणुनी गोठवणी जेवी ज होय, नियमित। एटले ते चीराड़नो गुणधर्म धरावे छे तेम कहेवाय स्फटिकमय घन पदार्थ। ज्यारे अस्फटिकमय घन पदार्थने दाखला तरीके आ छे एने तीक्ष्ण साधन वडे कापूं तो नवी सपाटी जे आपणने मळे त्यां घटक कणोनी गोठवणी ए तेना अन्य भागों में रहेली, अन्य सपाटीओ पर रहेली घटक कणोनी गोठवणी करता जुदी होय, अनियमित होय, बदलाई गई होय। एटले ए चीराड़नो गुणधर्म धरावतो नथी तेम कहेवाय। एटले आने कापो तो नवी सपाटी जे मळे त्यां परमाणुनी घटक कणोनी गोठवणी अन्य भाग जीवी ज होय एटले ते चीराड़नो गुणधर्म धरावे। आने कापवामां आवे तो मळती नवी सपाटी पर घटक कणोनी गोठवणी
અન્ય ભાગ જેવી જળવાઈ રહેતી નથી, એટલે તે ચિરાડનો ગુણધર્મ ધરાવતો નથી. એ થયું. ચલો, ત્યાર પછી ગલન એન્થાલ્પી ઉષ્માગતિશાસ્ત્રમાં આવી ગયું છે. પીગાળવા માટે આપવી પડતી ઉષ્મા, જેને ગલન એન્થાલ્પી કહેવાય અથવા ગલન ઉષ્મા કહેવાય. તો વિચારો, અહીંયા જ આપણે કીધું તે નિશ્ચિત તાપમાને પીગળે, એ તાપમાનના ગાળામાં પીગળે, એટલે આનું ગલન બિંદુ નિશ્ચિત હોય તો એની ગલન એન્થાલ્પી પણ કેવી હોય? નિશ્ચિત. જ્યારે આ તાપમાનના ગાળામાં પીગળે એટલે ગલન બિંદુ અનિશ્ચિત હોય તો એની ગલન એન્થાલ્પી પણ કેવી હોય? અનિશ્ચિત હોય. ચલો, ત્યાર પછી વિષમદૈશિકતા. આ આપણે ભણી ગયા છે. વિષમદૈશિકતાનો ગુણધર્મની અંદર વાત કરીએ તો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ વિષમદૈશિક હોય અને અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ સમદૈશિક હોય. કેમ? આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ચલાવ્યું. જો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં બધું નિયમિત હોય, પણ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થના કોઈ એક ભાગ આગળ, અથવા ચલો સિમ્પલ રીતે સમજાવું, સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થની અંદર કેટલાક ભૌતિક ગુણધર્મો જેવી કે વાહકતા, વક્રીભવનાંક, સખતાઈ, એના દરેક ભાગમાં એક સરખી ના હોય એટલે વિષમદૈશિક હોય. જ્યારે આની અંદર આ સમદૈશિક હોય, આમાં એક જ વસ્તુ નિયમિત હોય. કેટલાક ભૌતિક ગુણધર્મો જેવા કે વાહકતા, વક્રીભવનાંક, સખતાઈ સમગ્ર ભાગમાં એક સમાન હોય એટલે તે સમદૈશિક હોય. એટલે આમાં આ એક જ અનિયમિત હોય અને આમાં એક જ નિયમિત હોય. ચલો, ત્યાર પછી તેનો સ્વભાવ. તો આ બધા સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થોને સાચા ઘન પદાર્થો કહેવામાં આવે છે. જ્યારે અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો આપણે ભણી ગયા છે, એ અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ દાખલા તરીકે રબર કે પ્લાસ્ટિક બને, કાચ બને તો પહેલાં ગરમ પ્રવાહી સ્વરૂપે બને, પછી એને ધીમે ધીમે ઠંડુ પાડો, પછી ઘનમાં રૂપાંતર પામે. એટલે આપણે કહેલું છે કે અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ એ આભાસી ઘન પદાર્થ તરીકે ઓળખાય, અતિ શીત પ્રવાહી તરીકે પણ ઓળખાય, અથવા સ્નિગ્ધ પ્રવાહી તરીકે પણ ઓળખાય. સ્નિગ્ધ પ્રવાહી એટલે કે ઘટ્ટ પ્રવાહી તરીકે પણ ઓળખાય. આપણે ભણી ગયા છે. ઘટક કણોની ગોઠવણી હમણાં જ ભણ્યા. સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં નિયમિત હોય અને નિયમિત હોય પણ લાંબા ગાળે નિયમિત હોય. અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં ઘટક કણોની ગોઠવણી અમુક ભાગમાં નિયમિત હોય, પછી ધીમે ધીમે અનિયમિત થતી જાય એટલે લાંબા ગાળે અનિયમિત હોય. તાપમાનની અસર. હવે આ પદાર્થને ગરમ કરીને આપણે ધીમે ધીમે ઠંડો પાડી રહ્યા છે. સમજો, બંનેને ગરમ કરીને ધીમે ધીમે ઠંડો પાડી રહ્યા છે. આ દરમિયાન જો બંનેમાં તાપમાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ દોરવામાં આવે તો આમાં તાપમાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ આમ વક્ર મળશે, આમાં વક્ર મળશે નહીં. એ આલેખ આપણે ભણવાનો નથી, માત્ર તફાવત પૂરતું યાદ રાખવાનું છે. અને છેલ્લે ઉદાહરણો. ચોપડીમાં અને પેમ્ફલેટમાં 8 ગુણધર્મો સુધીનો તફાવત છે. આ ઉદાહરણો નથી તો મિત્રો મહેરબાની કરીને આ ઉદાહરણો પેમ્ફલેટમાં અને ચોપડીમાં ઉમેરી દેજો. સ્ફટિકમય પદાર્થોની અંદર નેપ્થેલિન, બેન્ઝોઇક એસિડ, પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ, કોપર, ધાતુઓ બધી આવશે, ઘન ધાતુઓ, એફી એટલે કે લોખંડ, સોનું, ચાંદી, પછી સોડિયમ ક્લોરાઇડ પણ આવશે. આપણે આ ચેપ્ટરમાં સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ ભણવાનો છે એટલે આના ઉદાહરણ તો ઘણા બધા આવી જશે. અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ આગળ જતાં આપણે આ ચેપ્ટરમાં ભણવાનો આવતો નથી એટલે એના ઉદાહરણ ખાસ યાદ રાખજો. પોલીયુરેથેન, ટેફલોન, આ બધા એક પ્રકારના પોલિમર પદાર્થો છે, પ્લાસ્ટિક, રબર જેવા. સેલોફેન, યાદ કરો દ્રાવણોમાં આવી ગયું છે, અર્ધ પારગમ્ય પડદા તરીકે વર્તે સેલોફેન પેપર આપણે કીધું. પીવીસી એટલે પોલીવિનાઇલ ક્લોરાઇડ, આપણે ઘરે પ્લાસ્ટિકની પાઇપ હોય છે ને. ફાઇબર, કાચ, રબર, અસ્ફટિકમય સિલિકોન, આ બધા અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો છે અને આ બધા સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો છે. મિત્રો, તમારે આના પછી ચોપડીમાં લખાણ સંબંધી પ્રશ્નો આવે છે. એ લખાણ સંબંધી પ્રશ્નો માટે તમારે આ ઉદાહરણોની ખાસ જરૂર પડશે. લખાણ સંબંધી પ્રશ્નોમાં દાખલો હશે તો હું ચલાવીશ, બાકી થિયરિકલ જે પણ પ્રશ્નો હશે ને બધી મારી થિયરીની અંદર મેં ભણાવી દીધેલી હશે. આ સ્ફટિકમય અને અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ વચ્ચેનો તફાવત થયો. હજી આપણે આના પરથી
આપણે હજી 2 શોર્ટ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરીએ. ચલો એ શોર્ટ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરીએ. બહુ સ્ફટિકમય પદાર્થો, બહુ સ્ફટિકમય પદાર્થો કોને કહેવાય? તો બહુ સ્ફટિકમય પદાર્થો કોને કહેવાય? ટૂંકમાં માહિતી આપવાની છે. 1 ગુણનો પ્રશ્ન છે. બહુ સ્ફટિકમય પદાર્થો દેખાવે અસ્ફટિકમય પદાર્થ જેવા હોય, અસ્ફટિકમય ઘન જેવા હોય, પણ એનું સૂક્ષ્મ સ્તરે જો અવલોકન કરવામાં આવે તો એમાં નાના નાના અતિ સૂક્ષ્મ સ્ફટિકો ધરાવે, એટલે આમ તે અસ્ફટિકમય હોય અને આમ તે સ્ફટિકો ધરાવે એટલે સ્ફટિકમય પદાર્થ કહેવાય. એટલે આપણે એની વ્યાખ્યા બનાવી તો આ રીતે બનાવી શકીએ. જે પદાર્થો દેખાવે અસ્ફટિકમય હોય પરંતુ તેઓ અતિ સૂક્ષ્મ સ્ફટિકો ધરાવતા હોય તો તેવા પદાર્થોને બહુ સ્ફટિકમય પદાર્થો કહેવાય. એના ઉદાહરણમાં કેટલીક વાર ધાતુઓ બહુ સ્ફટિકમય સ્વરૂપે હોય. આમ ધાતુઓ મોટા ભાગે સ્ફટિકમય સ્વરૂપે હોય, અમુક ધાતુઓ જ બહુ સ્ફટિકમય સ્વરૂપે હોય. બીજું, આમ જોવા જઈએ તો તેને સ્ફટિકમય પદાર્થના સ્ફટિકો નિયમિત રીતે ત્રિપરિમાણમાં ગોઠવાય. મેં NaCl નો સ્ફટિક દોર્યો હતો, પણ બહુ સ્ફટિકમય પદાર્થો જે હોય એના સ્ફટિક હોય અંદર અતિ સૂક્ષ્મ સ્ફટિક પણ અસ્તવ્યસ્ત ગોઠવાયેલા હોય. એટલે આમ એ સ્ફટિક ધરાવે છે એટલે વિષમદૈશિક હોય, પણ એના સ્ફટિક અસ્તવ્યસ્ત ગોઠવાયેલા હોય એટલે તે આમ કેવો હોય? સમદૈશિક હોય. એટલે દેખાવે અસ્ફટિકમય એટલે સમદૈશિક હોય, પણ એની અંદર અતિ સૂક્ષ્મ સ્ફટિકો હોય એટલે તે સ્ફટિકમય ગુણધર્મો ધરાવે એટલે આમ વિષમદૈશિક થાય, પણ એના સ્ફટિક અસ્તવ્યસ્ત ગોઠવાયેલા હોવાથી એ વિષમદૈશિક હોવા છતાં કેવો હોય? સમદૈશિક. આ 1 ગુણનો પ્રશ્ન મેં ચલાવ્યો બહુ સ્ફટિકમય પદાર્થો, જે આપણે ભણવાના આવશે નહીં. બીજો હજી 1 ગુણનો પ્રશ્ન, અસ્ફટિકમય પદાર્થોના ઉપયોગો શું? તો એ ઉપયોગોમાં અસ્ફટિકમય પદાર્થોની અંદર મોટા ભાગે કાચ, રબર, પ્લાસ્ટિક ને બધું આવે, તો એ તો રોજિંદા જીવનમાં આપણે વાપરીએ છીએ. પણ મેઇન આ ઉપયોગ યાદ રાખજો, આ ચલાવી દીધો છે. અસ્ફટિકમય સિલિકોન એ ફોટોવોલ્ટેઇક પદાર્થ છે. એ પ્રકાશ ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે છે, એટલે આપણે એનો ઉપયોગ સૌરકોષ બનાવવા માટે કરીએ છીએ. એટલે આનો ઉપયોગ ખાસ યાદ રાખજો. એટલે મેં અહીંયા તમને સ્ફટિકમય અને અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ વચ્ચેનો તફાવત ચલાવ્યો. 1 ગુણના 2 પ્રશ્નો ચલાવ્યા. બહુ સ્ફટિકમય પદાર્થો એટલે શું સમજાવો અને અસ્ફટિકમય પદાર્થના ઉપયોગો સમજાવો. ત્યાર પછી ચોપડીમાં લખાણ સંબંધી પ્રશ્નો આવે છે 4 જેવા પ્રશ્નો છે આશરે. તો એ બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ મેં અત્યાર સુધી આ ચેપ્ટર જે ચલાવ્યું એની અંદર આવી જાય છે. એટલે પેમ્ફલેટમાંથી લખાણ સંબંધી પ્રશ્નો જે છે એ તમારે જાતે કરવાના. એમાં કોઈ ડિફિકલ્ટી હોય તો મને વોટ્સએપ કરી શકો છો. ચાલો હવે આપણે આખા ચેપ્ટરમાં શું ભણવાનું છે એ કહી દઉં. આપણે ઘન પદાર્થના 2 પ્રકાર પાડ્યા, સ્ફટિકમય અને અસ્ફટિકમય. પણ અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થની અંદર ઘટક કણોની ગોઠવણી નિયમિત ના હોય એટલે એની ગોઠવણીઓ ભણવાની આવે નહીં. આમાં ગોઠવણી નિયમિત હોય એટલે એની ગોઠવણીઓ ભણવાની આવે. તો મિત્રો અહીંયાથી હવે આપણે આખા ચેપ્ટરના એન્ડ સુધી સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો વિશે ભણવાનું છે. તો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ વિશે ભણીએ તો સૌથી પહેલાં સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થોનું વર્ગીકરણ આપણે સમજવું પડે. તો ચાલો હવે આપણે ભણીએ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થોનું વર્ગીકરણ. સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થોના વર્ગીકરણમાં આપણે શું ભણીશું? તો પહેલાં તો એનું વર્ગીકરણ, એના પ્રકારો ભણીશું. એ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થોના ઘટક કણો જે હોય એની વચ્ચે શક્ય કયા બંધો હોય એ ભણીશું અને તેના ઉદાહરણો ભણીશું. તો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો જે છે અહીંયાથી યાદ રાખજો ખાસ, ચેપ્ટરના એન્ડ સુધી માત્ર હવે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો જ ભણવાના છે. અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ કેવું કશું આવશે જ નહીં. હવે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો મુખ્ય 4 પ્રકારના હોય. આણ્વીય ઘન પહેલો પ્રકાર, બીજો પ્રકાર આયનીય ઘન, ત્રીજો પ્રકાર ધાત્વિક ઘન
અને ચોથો પ્રકાર સહસંયોજક ઘન અથવા તો જાળીદાર ઘન. આમ મુખ્ય 4 પ્રકારો. એમાંથી આણ્વીય ઘન જે છે એના પાછા પેટા 3 પ્રકાર હોય. એક અધ્રુવીય આણ્વીય ઘન પદાર્થો, ધ્રુવીય આણ્વીય ઘન પદાર્થો અને હાઇડ્રોજન બંધિત આણ્વીય ઘન પદાર્થો. એટલે કે આ આણ્વીય ઘન પદાર્થના ઘટક કણો વચ્ચે હાઇડ્રોજન બંધ હોય. આમ મુખ્ય 4 પ્રકાર અને આના પેટા 3 પ્રકાર. હવે આ જે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો જે મુખ્ય 4 પ્રકાર, એમાં ઘટક કણો તરીકે અંદર શું હોય? પરમાણુ હોય, અણુ હોય કે આયનો હોય. એ ઘટક કણો તરીકે શું હોય અને એના એ ઘટક કણો વચ્ચે કયા પ્રકારના બંધ એટલે કે કયા પ્રકારનું આકર્ષણ બળ હોય એના આધારે આ વર્ગીકરણ પર કરેલું છે. તો એના ઘટક કણ તરીકે ભલે અણુ, પરમાણુ કે આયનો હોય, તો એમાં શક્ય બંધો એટલે કે શક્ય આકર્ષણ બળો કયા કયા હોય? તો એમાં પહેલું આવશે વાન ડર વાલ્સ બળો. એ જ્યારે આ બંનેની ટૂંક નોંધ ભણીશું એટલે ખ્યાલ આવશે આ બંનેમાં વાન ડર વાલ્સ બળો હોય. બીજું એના ઘટક કણો વચ્ચે આયનીય બંધ પણ હોઈ શકે, એ આની અંદર આવશે. એના ઘટક કણો વાન ડર વાલ્સ બળોની અંદર હાઇડ્રોજન બંધ પણ આપણે આવી ગયો એટલે આ ત્રણેયની અંદર આવશે. આયનીય બંધ આમાં આવશે. ધાત્વિક બંધ તો આના ઘટક કણો વચ્ચે આવશે અને સહસંયોજક બંધ આના ઘટક કણો વચ્ચે આવશે. ટૂંકમાં આપણે જે વર્ગીકરણ કરેલું છે એમાં ઘટક કણો તરીકે શું છે? અણુ, પરમાણુ કે આયનો અને એના ઘટક કણો વચ્ચે શક્ય બંધ કયા કયા છે એટલે કે શક્ય આકર્ષણ બળો કયા કયા છે તેના આધારે વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે. હવે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થના ઉદાહરણો. ચોપડીમાં સળંગ ઉદાહરણો લખ્યા, આપણે જુદા જુદા ભાગ પાડી દઈએ. સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં પહેલાં ધાતુઓની વાત કરીએ તો બધી ધાતુઓ પારો નહીં આવે, પારો પ્રવાહી છે. લોખંડ, કોપર, સિલ્વર, એલ્યુમિનિયમ, ગોલ્ડ, જે પણ ધાતુ યાદ આવે એ લખી નાખો. પછી સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં અધાતુઓમાં કોનો સમાવેશ થાય? તો ફોસ્ફરસ, સલ્ફર, આયોડિન વગેરે જેવી અધાતુઓ પણ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ છે. પછી સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં આયનીય પદાર્થો એટલે કે આયનીય સંયોજનોમાં કોનો સમાવેશ થાય? તો સોડિયમ ક્લોરાઇડ, પોટેશિયમ ક્લોરાઇડ જેવા આયનીય પદાર્થો જે છે એ પણ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો છે. અને આણ્વીય ઘન પદાર્થોમાં કોનો સમાવેશ થાય? તો નેપ્થેલિન જેવા આણ્વીય ઘન પદાર્થો પણ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો છે. મિત્રો, અહીંયા જે મેં ઉદાહરણ આપ્યા છે ચોપડી કરતાં તો કંઈક વિશેષ આપેલા છે એટલે ખાસ MCQ માટે તો તૈયાર કરવા. તો અહીંયાથી આપણે જે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો વિશે ભણવાનું છે તો સૌથી પહેલાં એનું વર્ગીકરણ ભણ્યા, એમાં શક્ય બંધ ભણ્યા, એના સામાન્ય ઉદાહરણો ભણ્યા. હવે પછીના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે આ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થના મુખ્ય 4 પ્રકાર છે તો 4ની ટૂંક નોંધ ભણીશું. પહેલાં આની ટૂંક નોંધ, એમાં 3 પેટા પ્રકાર આવી જશે એટલે પહેલી ટૂંક નોંધમાં આટલું આવશે. પછી બીજી ટૂંક નોંધ આવશે આયનીય ઘનની, ત્રીજી ટૂંક નોંધ ધાત્વિક ઘનની આવશે અને ચોથી ટૂંક નોંધ આવશે સહસંયોજક ઘન અથવા જાળીદાર ઘનની આવશે. આ ક્રમમાં આપણે 4 પ્રકારના સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થોની ટૂંક નોંધો ભણવાની છે જે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં ભણીશું. તો મિત્રો, અહીંયા તમને મારો વિડીયો લેક્ચર કેવો લાગ્યો તેના વિશે તમે જરૂરથી કમેન્ટ કરજો. મારા વિડીયોને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલાય નહીં. નમસ્કાર.